ਧੰਨ ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ।
दसां गुरुआं दा इह सरूप जाणो, लिखी हत्थां दे नाल महाराज बाणी। नुकता दुई दवैश दा पाया नहीं बन सकदा इह मुथाज बाणी। जिदा कितों सवाल ना होए पूरा शरण प्यान दी रखदी लाज बाणी। धन्ने वांग जे सिदक रखिए पूरा धन्ने वांग सवार दी काज बाणी। जेड़ा इन्हां नूं शरधा दे नाल पूजे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जेड़ा इन्हां नूं शरधा दे नाल पूजे अगों लखां दा दिंदी ब्याज बाणी। जुगो जुग अटल चवर छत्र दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी निੱਘੀ गोद अंदर बैठ के भगती कर रही गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी। आओ सब तो पहला चरना विच खलोते ढाडी जथे दी हाजरी प्रवान करो। एक बार फतेह दी सांझ पावांगे, दो बार वाहिगुरू दे नाम दा सिमरन हो जाना है। वाहिगुरू आख्या दुख दूर हो जाते ने, वाहिगुरू आख्या वैरी मित्र हो जाते ने, वाहिगुरू आख्या सतगुरां दी नदर मिलती है। ते जिन्हां नूं सतगुर दी नदर मिले, सतगुर जी दा पावन वचन है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे ते खिमा करे। जे जेड़े गुरु दी नदर तो वांझे रह जाण, गुरु दी गोद विच बैठ के भी गुरु दी नदर तो वांझे रह जाण, उन्हां वास्ते सतगुर जी दा वचन है जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवां खंडा विच जाणिए नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए के जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवे तां बात ना पुछे के। जिन्हां दे उत्ते सतगुर दी नदर होवे, सतगुर दी नदर मिले, सतगुर दाता जी लखां खुशियां लखां पातशाहियां दे खिताब अपने सिख दी झोली विच पाउंदे ने। ते साध संगत खिमा करिया जे जड़ा कोई नदर तो वांझे रह जाण, उन्हां दी फिर कोई बात नहीं पुछदा। आओ आपां शरीर करके गुरु दी गोद विच बैठे हां, सुरत करके भी गुरु दी गोद विच बैठीए ते सतगुर दी नदर दे पात्र बनण दा यतन करिए। बड़े अदब ते सत्कार दे नाल झुकाओ गुरु साहिब दे चरनां ते शीस, दोवें हाथ जोड़ के गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला धन्यवाद करदा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, जिन्हां ने मनुखा जन्म दे के अपने दरबार दे ढाडी होण दा माण दिता है। उपरंत सारी संगत दा तह दिल तो धन्यवाद जेड़े अपने कम्मां धंधारां नूं अपने रुझेविआं नूं छड्डदिआं होइआं अज माहल परिवार दीआं खुशियां नूं दुगणीਆਂ चौगणीਆਂ करन वास्ते पहुंचे हो। साध संगत साडे बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी सरदार गुरबचन सिंह जी माहल, तिन्हां दे घरों बीबी स्वर्गवासी गुरमेज कौर जी माहल, तिन्हां दा बाग परिवार खिड़ी हुई फुलवारी, साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार कुलवंत सिंह जी माहल, तिन्हां दे घरों बीबी प्रदीप कौर जी माहल, तिन्हां दी बरकतदार सुपुत्री, तिन्हां दी लड़की बीबी मनप्रीत कौर, तिन्हां दे आनंद कारज नूं मुख रखदिआं होइआं अज इह समूह माहल परिवार गुरु अते गुरु दी संगत विच चरण परस रहा है। मैं गुरु चरनां 'च अरदास करदा सतगुर दाता जी माहल परिवार दे जिन्ने भी कारज ने आप नाल सहाय हो के गुरमत मुताबक पूरियां करन दा सतगुर दाता जी बल बख्शिश करन। साध संगत साडे बहुत ही सत्कारयोग साडी भैन बीबी मनप्रीत कौर जी ते साडे बहुत ही सत्कारयोग वीर परमिंदरपाल सिंह जी वीर पिंड कपूरथला जिले तो जिहड़े आउण वाले कल नूं गृहस्थ मार्ग अपनाउण जा रहे ने। मैं गुरु चरनां 'च इस जोड़ी वास्ते अरदास करदा कि सतगुर दाता जी दोहां बच्चिआं नूं साडी भैन ते वीर परमिंदरपाल सिंह जी नूं दोवां नूं गृहस्थ मार्ग दीआं जिम्मेवारियां निभाउण दा सतगुर दाता जी बल बख्शिश करन। साडे साध संगत मनप्रीत कौर जी, तिन्हां दे भरा साहिबान गुरसिमरन सिंह जी, हरकीरत सिंह जी, जसकरण सिंह जी ते नवजोत सिंह जी जिहड़े सतगुर दी किरपा दे नाल बड़ियां चावां दे नाल बीबी मनप्रीत कौर जी दे विआह दीआं खुशियां नूं मना रहे ने। सतगुर दाता जी किरपा करन इस परिवार दे उत्ते चढ़दियां कला च रखण, अपना मेरा भरिया हथ रखण। साध संगत जिहड़ा सिख धर्म है ना, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ जिस धर्म नूं मनदा है उस धर्म दे अंदर पूरी परपक्ता दिखानी चाहिदी है। पर साध संगत दुनिया दे बाकी जिन्ने धर्म ने एक गल दे उत्ते बड़ा जोर दिता है भी जे रब नूं पाउणा है तां घर-बार छड्डना पैणा है, जे रब नूं पाउणा है जंगलां 'च जाके भगतियां करनियां पैणीਆਂ, जे
ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਠਾ ਤੇ ਠਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲੀ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਵਿਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਕਲ ਧਰਮ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਲਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਮਾਉਂਦੇ 5-7 ਮਰਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ 25 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 40-50 ਚੇਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਛੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਧਰਿਆ ਭਾਈ ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਜੇ ਛੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸਰੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਮੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦੂ ਲਾਲ। ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ
सदा कौर लिखिया है। जदों सदा कौर दी उम्र 6 कुछ सालां दी होई ना ते चंदू ने अपने सके संबंधियां अपने सारियां नूं आख्या भी मेरी धी वास्ते कोई सोहना वर ते चंगा घर लभे तां दस पाया जे। हुण चंदू मंत्री आ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। आखिरकार चंदू ने अपने कुछ लागियां नूं आख्या कि मेरी धी वास्ते चंगा घर ते सोहना वर लभे तां दस पाया जे। हुण दिल्ली दी धरती तो चंदू दे लागी एदी धी सदा कौर वास्ते रिश्ता लभण वास्ते तुरे ने। हुण साध संगत चारे पासे घुमदे रहे किते इन्हां नूं चंगा घर ते सोहना वर ना लभा। आखिरकार ये घुमदे घुमाउंदे श्री अमृतसर साहब दी धरती ते पहुंचे। अमृतसर साहब दी धरती ते पहुंचे पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे इकलौते साहिबजादे नूं तक्किया, हरगोबिंद साहब नूं तक्किया। उन्हां दे पसंद आ गए क्योंकि साडे गुरुआं वर्गा ते दुनिया अंदर होर है ही कोई नहीं। साध संगत पंजवें पातशाह जी नाल गल छड़ी, ये लागी भरावां ने गल कीती पंजवें पातशाह जी दे नाल। पंजवें पातशाह जी ने सहमति प्रगटा दित्ती, कहण लगे भी जेड़े जहान जोड़ बनदा है तां रिश्ता कर दिओ। हुण पंजवें पातशाह जी दे कोलों ये आग्या लेके वापस दिल्ली दी धरती ते गए आ। ये मंत्री दी धी दी कुड़माई करके गए आ। इन्हां ने जाके रोला पा दिता भी जड़ी मंत्री दे घर दी बरात लाउणी है, जेड़े मंत्री दी धी दा रिश्ता असीं पक्का करके आए आ। ते साध संगत जदों रोला पै जाए ते सारे जणे पुछदे आ भी किन्हां दी बरात होणी आ, किन्हां दे नाल तुसीं मंत्री दी धी दा रिश्ता करके आए हो। दिल्ली दीआं सिख संगतां ने पुछया ते इह लागी दस्सण लगे आ, कहंदे सच्ची सरकार धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे इकलौते साहिबजादे दे नाल असीं चंदू दी धी दी कुड़माई करके आए आ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਲਾਗੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੱਤ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦੂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਗੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਜੇ। लागी कहन लगे मंत्री साहब तुहाडे को खैर रुपइयां दा घाटा नहीं, तुहाडे को रुपये बड़े ने, बड़ा तुहाडे को पैसा बड़ा बैंक बैलेंस है, पर तुहाडे कुड़म जड़े बनन लगे आ ना उन्हां दी अमीर बड़े ने, उन्हां दी अमीरी सुनिया जे। जिन्ने को तुहाडे कोल बैंक बैलेंस है ना इन्हां ते रोज सिख संगतां गुरु दे चरनां दे उत्ते चढ़ावा चढ़ा जांदियां, एडे अमीर ने तुहाडे होण वाले कुड़म। ते ए चंदू पुछदा है कौन, ते लागी दसदे सच्ची सरकार शहीदां दे सरताज गुरु नानक दी जोत गुरु नानक दी गद्दी ते बैठे धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज तुहाडे कुड़म बनन लगे आ। जदों इन्नी गल आखी चंदू बहुता खुश ना होया, ओ कहन लगा लागी भरावो ओ तुसी बड़ी दूर दूर दा रटन कीता धन्नवाद, पर तुसी मेरे मुताबिक चोण ठीक नहीं कीती। हुण साध संगत हाथ जोड़ के खिमा मांग के अखर बोलण लगा है, साडी जुबान सड़ जाए जे असीं अपने गुरुआं दे खिलाफ इदां दे अखर बोलीए। साडे रागियां ढाडियां कथावाचकां कृष्णा दी मजबूरी हुंदी है, सानू दूजे दे बोल भी दसणे पैंदे, दूजे दा पक्ष भी दसना पैंदा है, नहीं तां प्रसंग दे कई पक्ष अधूरे रह जांदे आ। ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੇਲ ਕੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਫਿਰ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਏ ਕੋਈ ਭਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ,
पर सत संगत सानू कंडे नूं कंडा कहना चाहिए है तो फुल नूं फुल कहना चाहिए है। ये दिल्ली दी सिख संगतां ने आख्या जड़ा चंदू आ ये तां निरा हंकार दी पुतली बन के बैठा है, ये गुरु घर नूं मोरी दी न्याई आखदा ते सत संगत आप चुबारा बन के बैठा है। आपां पंजवें पातशाह जी नूं एक चिट्ठी लिखीए, चिट्ठी दे उपर लिखीए दाता ये जड़ा तुहाडा गुणम बनन लगा ये निरा हंकार दी पुतली है, ये अपने आप नूं चुबारा आखदा है, गुरु घर नूं नीवी जगह दे उत्ते बिठाया, इहदा रिश्ता नहीं प्रवान करना। दिल्ली दियां सिख संगतां ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी दे उपर मोटा करके लिखिया नानक मनमुखा नाल टुੱਟੀ भली जिन माया मोह प्यार ते दो सिखां नूं चिट्ठी दे के दिल्ली दी धरती तो अमृतसर नूं रवाना कर दिता। आओ तकीए साध संगत चिट्ठी दे अंदर की कुछ लिखिया है, उन्हां बोलां नूं परमिंदर सिंह अमोलक बड़े पिंड वालियां दा ढाडी जथा आप जी दी सेवा च है इहो बयान करदा है।
ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਬੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮੋਢਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਲੇਸ਼। ਚੰਦੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਗੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੁੜਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜਮਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਰ ਦੀਏ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਾਗੀ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਰਟਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਲਾਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲਾਗੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਨ ਕੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਟਕੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਲਾਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਪਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹੋਈਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਗੀ ਭਰਾਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਠਹਿਰਣ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਦੀ, ਰਸੌਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਦ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਗੀ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਗਨ ਲਿਆ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਕੁੰਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਗੌਰ ਜਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਲ ਆ ਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨ ਲਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੀ ਭਰਾਵੋ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਓ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਘਰ ਉੱਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਈ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜਿਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੀ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦੋ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੁਲਕਾ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਹੀਆਂ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 3-4 ਖੂਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵੰਗੀ ਦੋ ਤਾਰਾ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਇਸ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਡੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਦਾਰ ਸਿੱਖ ਥਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੰਜੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਖਾਨੋ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ
ਸਮੇਂ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਐਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਗੁਰਕਾ ਉੱਠਿਆ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਚਾਅ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 70-73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੰਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਗੰਗਾ ਤੇ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰੜਕਦੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੈਂ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਰਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਐਡੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਘਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣੇ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਨੌਨਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਸਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਸਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਠੱਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਪਵਾਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
शगन हर गोबिंद नूं सब ने रल के खुशी मनाई। पिया शगन हर गोबिंद नूं सब ने रल के खुशी मनाई। शगन हर गोबिंद नूं सब ने रल के खुशी मनाई। पिया शगन हर गोबिंद नूं सब ने रल के खुशी मनाई।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀਰ ਨਵਾਂਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਮਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਸਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਪਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਪਰੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਪਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਇੱਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਧੇਲੇ ਹੋਣ, ਪਲੰਗ ਨਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਗੱਭਰੂ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਖਾਂ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਘਿਆੜ ਰਾਖੀ ਕਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ, ਤਾਈਓ ਗਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਟਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਲਿਖੀ ਨੋ ਰੱਖਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਲੇ, ਤਾਈਓ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਘਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਖ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਕਰੀ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੰਨ ਲਓ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਧਰੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਬਚ ਗਏ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਸੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਤ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੋਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਹ ਸਾਹਿਬ ਆਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਤ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਬਰਾਤ ਹੈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੀਨ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਢਾਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਓਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਮੁਰਗੇ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਛੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਐਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵੰਗੀ ਅਲਗੋਜੇ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਿਹੜਾ ਪੱਟ ਦੇਣਾ, 2 ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਕਿੱਥੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 40 ਦਿਨ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੱਚ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ 25 30 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਡੀਜੇ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਆ ਡੀਜੇ ਤੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਚ ਘਰ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੱਜਦਾ ਡੀਜੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਾੜੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੀਜੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ 50,000। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ 50 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਖੁੱਲਾ ਕਰਾਇਆ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਸੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਟੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ 10 ਦਾ ਗਲਿਆ ਕਿ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿਦਾਂ।
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਬਰਾਤ ਹੋਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਸੁਣਿਓ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਇਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ। ਇਸ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਇਸ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ 11 ਭੱਟ ਇਸ ਬਰਾਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ। ਇਸ ਬਰਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਕਸਬੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਗ ਉੱਗੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਬਰਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਸ ਕਸਬੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਰੀ
खुशियां दे विच झूमदे लोकां ते परलोक उत्थे खुशियां दे विच झूमदे लोकां ते परलोक सच्चे साहिब दे कहते निंदक सच्चे साहिब दे मथा संत बई बई पर पे फंद लगोट हो श्री चंद जे संत भी हो
ਵੀ ਬਲਦਾ ਔਰਤ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਢਲਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪਾਗੇ ਲੀਹਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭੀਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਧੀਆਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਾਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪੈਦਲ ਆਏ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਰਾਤ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਗਲਾਸੀਆਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਸਾਲ ਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹਿੱਤ ਚੁਕਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਈ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਰੁਕੀ ਹੈ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 200 ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ 20 ਜਣੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਚ ਆਏ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਚ ਆਏ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭਾ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਾਤਾ ਕੱਲੀਆਂ ਸਭਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਮੰਜੀਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸਨ ਤੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਦੇ ਆ
पर फिर भी 2-4 बंदे इदां दे जिहड़े जातां पातां दा रौला पाउंदे आ। दाता किरपा करके सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार होर तेज करो ताकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जने आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ने आख्या ठीक है दूजी मंग कहन लगे जी दूजी मंग साडी ਇਹ ਆ कि ਸਾਡੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡੱਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਟੱਪ ਲਾ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। लगवाई गुराने डल्ले पिंड बौली लगवाई गुराने डल्ले पिंड बौली लगवाई गुराने डल्ले पिंड बौली लगवाई गुराने। जाता वाले रोग नू लगाई सट है सतगुरां लाया अब पहला जप है। जाता वाले रोग नू लगाई सट है सतगुरां लाया अब पहला जप है। इत्थे सिक्खी जोत है जगाई गुरां ने डल्ले पिंड बौली लगवाई गुरां ने डल्ले पिंड बौली लगवाई गुरां ने डल्ले पिंड बौली लगवाई
लगवाई गुरां ने, डल्ले पिंड बाड़ी लगवाई गुरां ने। रोशनाई गुरां ने, डल्ले पिंड बौड़ी लगवाई 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 गुरां ने। डल्ले पिंड बौड़ी लगवाई गुरां ने। साध संगत गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने इकलौते साहिबजादे गुरु हरगोबिंद महाराज जी के आनंद कारज ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਮੰਡ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਕਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਪਿਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਹੀ ਪੀਏਗਾ। ਜੇ 4 ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਨ ਮੰਨੀ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ